Hello, good morning everyone. So today is the 28th of April 2020. So I am Himanshu and this is my podcast. I don't have a name for it yet, so it's just gonna be Himanshu's podcast for now. So why this podcast and why now? So I've been for the last couple of for a month or so I've been reading a lot about coronavirus and like what it does and how it's affecting our economy, what is happening in our country, in the outside world, and everything related to that. So this is my take on like those news show and those news shows like those who read newspaper and tell you what's going on. I used to see it a lot when I was young, when I used to watch TV with my parents and all. So I used to see like there used to be a show where people just take the newspaper and read the headlines. So it's a bit of a derived from that and podcast. So what I'm gonna do is I'm gonna go through few of the key news, few of the major news in our country, in the world, and so as you all know, coronavirus is happening. So I wanted to cover more. It's gonna be covered more about that, and beside that, and I'm gonna cover other stuff too that I like, that I have more interest, more knowledge about. I'm not a health expert or a disease expert or a virus expert by any means. So I'm just a regular guy. I do business. I'm a student of a business background. So my few of my analogy more be looking into those aspects too, because that's how I think and but I do see it from a humanitarian aspect also, because I am a human. So so I'm really glad I'm going to start this, and I hope you enjoy what I'm about to do. And if you have any feedback, I'd love to know. So I'm going to start off with the news from the 26th, because the one of the biggest news I think from the 26th is all flight remains to be suspended till May 15. So all the flights going in and out of Nepal is, unless it's authorized by the government for for equipment and all those for healthcare. Beside that, everything is on lockdown. Uh, so why lockdown remained flight remains suspended? So why are flights more suspended till more than the normal shutdown? Is because most of the cases that has been reported worldwide is from foreign transmission. So people coming from areas, those who are affected, comes to a country and they spread the virus. And this virus is really easy to spread, as we have seen with the number of cases that has been growing. So we have reached almost 3 million infected and so that's just in like a couple in a month or two that those numbers have risen. So that's one of the main reason why flights are suspended. So talking about what so many people be wondering, is the flights gonna be suspended till like a vaccine or something like that is or available? Well, more or less, what I think is for a year or two, flights and traveling all is gonna be heavily affected. So because people are still really learning about the disease, and plus in flights it's been a really hard place, because the air is always circulated. So even if one person is affected, it could affect the whole cabin, the pilot, the cabin crew, and all the people. Well, if it's a jumbo jet, then 200 300 people. So that's gonna be really hard. One of the things that I've been going through and learning about international literature is that many people have been trying to uh,
bring this idea, your idea of immunity passport, right? So के हुन्छ भने, so people like, I think Chile or some Bolivia or Chile thought about doing this. So they're gonna issue a health certificate, that states that you are not affecting, you are not infected by the virus, and you can travel. Well, so that has been, so it's a immunity passport, but there are still many gaps on that, because first of all, there are no current evidence that a person who is infected right now won't be infected again. Till now, most of the uh, research paper has shown that when a person is infected, he doesn't get infected again. The virus doesn't evolve that much quickly, fortunately. So a person who has the antibodies for the virus, or coronavirus right now, can not be infected right now. But that's not to say that after a year or so he can again not be infected, because a virus can evolve really quickly than a human immune system. So so mostly this idea about immunity passport is like, you issue a passport, then you give it, and then that the person will be able to travel around the world. And that's also saying that they have been tested by PCR, or even or RDT, rapid diagnostic test. Okay, you're fine, you don't have the virus, and you're all good. But let's say you get infected. After getting the report, you get infected, and as you know about this disease, यो डिजिजमा चाहिँ साइन्सहरू symptomsहरू, you don't get it immediately. When you get the disease, it can take from 7 days to 14 days for it to happen. So that may be a big challenge. So that's why I think flights and all will remain in some sort of low level for a year or so, until a vaccine is developed. And by looking at different studies and people commitment to finding a vaccine, I think we will have a vaccine fairly quickly, rather than late, because many people have been seeing, even the WHO has been pushing for a vaccine. American health sectors, American government has been pushing for it. Chinese have been pushing for it. Indian have been pushing for it. So I hopefully people who are a lot smarter than me, a lot wiser than me, can figure this shit out and help us. So talking about the same stuff, so yeah, on the 26th, 25th actually, April, WHO released uh, a report that says that there are no current evidence that people with coronavirus currently are immunized to it in the long term. So by the way, I'm gonna post all the links to all the papers and every article that I read below on the side. If you want to go through it and talk about it, please do read it through. So that's one of the main questions. So again, talking about the same thing, on the 25th, as the UN also is pushing for a global vaccine effort, so they're trying to pressure governments and trying to make people, trying to help the government around the world to find a vaccine and make it that is one of the major effort that they put in, because without a vaccine, this cannot be happen unless we get herd immunity. So herd immunity is like more than 60 or 70% of the world population are infected, then it will be, then so many people will be infected that the chances of transmitting it to a non-infected person will be really, the virus won't be able to survive and it will just die down slowly. But that's
talking a lot. That cannot happen because there's people who will lose their life before that will be a lot. So that's like talking about 60% of the world population. So 7 billion people. So 60% of the 7 billion people. That's a lot. So that's the major headline for the 26th that I'm covering. So on the May 27th, we received the news that the nationwide lockdown will be extended till May 7th, and few more tested positive. So let's talking about the currently. So there has been a lot of questions about malaria because dengue and malaria. We need to remember that currently talking about coronavirus. So it's not like everything is the world. Other viruses hasn't stopped growing. Other viruses hasn't been cure hasn't been found. Even though coronavirus is really rampant, there are still a lot of viruses like malaria, dengue, even measles, and even other variants that has been really hampering. So hopefully this all virus could be so these all virus, so people need to be aware about these two. So that's why I'm going to talk about mostly one of the things that I think people सबैजनाले रियलाइज गर्नुपर्छ कि दिस हेल्थ इस्यु भनेको हामी अब योभन्दा अगाडि चाहिँ वी हेभ बिन टेकिङ इट मलाई लागेको छ म अहिले पढेको छु वी हेभ बिन हामीले एकदमै लाइटली लिइरहेको थियो वी आर नट गिभिङ सो मच इम्पोर्टेन्ट इन्टु हेल्थ इन्टु हाइजिन होइन यो आई थिङ्क सबै आफै आउँछ आफै हुन्छ भनेर कति हामी बसिराखेको क्या बिकज मलाई अझै पनि थाहा थियो कि जब वेन हामी एकदमै बच्चा थियो जब म 1-2 क्लास थियो पिपल देयर युज टु बी क्लासेस अन ह्यान्ड वासिङ होइन हेल्थ एन्ड पपुलेसन कति सिकाउँथ्यो क्लिन कसरी बस्ने कसरी हात धुने होइन किन हात धुनुपर्छ कसरी सरसफाइ बट एज आई ग्रेजुअली ग्रु होइन जब 8, 9, 10 क्लासमा पुग्यो होइन तब चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ लेस एन्ड लेस इम्पोर्टेन्ट हुने त गयो क्या सोसाइटीमा पनि क्या हात धुने कुरा कति कुरा सो फनीली मी एन्ड माई मम वर टकिङ अबाउट होइन कुरा गरेर थिएँ अस्ति 1-2 हप्ता अगाडि होइन अब अहिले हात धुनुपर्छ धेरै भनेर नि हामी हात धुइरहेको थियो कति हात धुइरहेको थियो बिस्तारै 1-2 हातपछि हाम्रो पुरै हात नै यहाँ फुट्न सुरु गऱ्यो कि यता पुरै आवर ह्यान्ड बिकम रियली रफ होइन पुरै अब त्यहाँ प्याचेस अफ स्क्रिन वेयर लाइक स्यान्ड होइन त्यो स्यान्ड भन्दा नि अब त्यो पुरै ड्राई अप भएर होइन इट वाज लाइक डेजर्टको त्यो ल्यान्ड जस्तै भइरहेको थियो कि त्यसरी अनि म स्टकिङ होइन म सोधेँ कि के भएको यसो किन यसरी हाम्रो हात किन यस्तो भएको भनेर के हो हामी पहिला हात धुनै आउँदैन थियो भनेर जिस्किरहेको थियो कि अनि सो त्यो त्यही कुरामा लाइक आई रियली बिलिभ द्याट वी वर टेकिङ आवर हेल्थ होइन आवर हाइजिन थिङ रियली लाइटली होइन वी आर टेकिङ इट फर ग्रान्टेड लागिरहेको थियो मलाई इभन मी होइन म चाहिँ त्यो आई डोन्ट लाइक आइम टकिङ अबाउट म चाहिँ ठुलो म पनि त्यही गरेको थिएँ आई युज टु वास माई ह्यान्ड सो मच लेस होइन जे गर्दा पनि क्लिन गर्ने अब अहिले हेर्नु भने आई क्लिन माई डेस्क होइन अलमोस्ट एभ्री डे विथ क्लिनरहरू होइन क्लिनर के भन्छ मिस्टर क्लिन समथिङ लाइक द्याट विथ वाटर होइन आई पुट इट अन एन्ड आई क्लिन एभ्रिथिङ फ्रम माई माउस किबोर्ड्स टेबल ल्यापटप्स होइन फोन everything that I touch usually even ताराको ताराहरू पनि होइन म लगाउँछु because those are frequently touched होइन सो यस्तो कुराहरू चाहिँ हेल्थ एन्ड हाइजिनमा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हामीलाई एकदमै लागेको छ विच ब्रिङ्स मी टु माई नेक्स्ट कुरा जो चाहिँ मलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो यो विकमा चाहिँ अब लकडाउन गरिरहेछ अहिलेसम्म लकडाउन छ होइन बट यो लकडाउनहरू भनेको चाहिँ इट्स नट अ सल्युसन है सबजनालाई अहिले भनिदिन्छु मलाई थाहा पाएकोसम्म मलाई फ्रम डिफ्रेन्ट अरू ठुलो जो चाहिँ पढे लेखेकाहरू डक्टरहरू हुन् होइन जो चाहिँ भाइरसहरू छ उनीहरूले भन्छन् होइन तपाईँहरू हुन् मैले म पनि त्यो राख्छु यो लकडाउन इज नट अ सल्युसन इट्स जस्ट अ प्रिभेन्टिभ मेजर्समा थियो कि अहिले नबढोस् भनेर सो यो लकडाउन गरे पनि नगरे पनि देयर आर गन बी पिपल हु आर इन्फेक्टेड होइन जो चाहिँ लाग्छ अब यो लकडाउन गऱ्यो भने चाहिँ कति लाग्ने चाहिँ कुरा हो क्या के तपाईँ अब 1000 जनालाई लाग्छ कि अहिले अब नेपालमा जस्तै 5-50 जनालाई लाग्छ जस्तो कुरा हो क्या
अब लकडाउन नगऱ्यो भने मान्छेहरू फ्रिली मुभ हुन्छ, जसले गर्दा बढ्छ होइन। तर अहिले पनि इभन विथ लकडाउन अझै पनि देखिन्छ कि, किनकि यो ट्रान्समिसन हुन रोक्ने होइन क्या। एकजनालाई भयो कति लकडाउन गर्ने, 1 वर्षै लकडाउन गर्ने, कस जबसम्म भ्याक्सिन पाउँदैन, द्याट वन्ट बी पोसिबल। बट हामीले त्यो त अब एज इकोनोमिकली देशै डुब्छ होइन, पिपल विल बी स्टार्भिङ, पिपल विल डाई, त्यो चाहिँ गर्नुहुन्न। बट वाट इज गन ह्यापन, मलाई लागेसम्म चाहिँ लकडाउन गन बी ओपन होइन, देन इज गन कम अगेन वेन देयर आर मोर केसेस, वेन देयर आर लेस केसेस होइन, अनि कम, अनि फेरि खोल्छ, त्यसरी हुन्छ। सो नर्मालिटी भनेको चाहिँ हाम्रो अझै पनि आउँदैन फर अ कपाल अफ इयर्स। बट टु हामी एज अ फ्रिडम अलिकति बढी पाउने चाहिँ जब यो केसेसहरू कम देख्छ तब देख्न सकिन्छ। अनि अरू कुरा चाहिँ मलाई मेन चाहिँ यसमा बोल्न मन लागेको चाहिँ के थियो भने चाहिँ लकडाउन गर्ने सोचिरहेको छ, तर अब कहिलेसम्म गर्ने, कसरी, अब गभर्मेन्टले सोचिरह होला तपाईँहरू पनि, अब गभर्मेन्टले कसरी गर्छ तर रिओपनिङ कुरा, यो कुरा ओपनिङ गर्नै पर्यो। सो अहिलेसम्म हेरेको डिफ्रेन्ट ट्र्याकिङ मेथडदेखि होइन, मैले चाहिँ एउटा युहरूको हेरेको थिएँ, युरोपियन युनियनहरूको होइन, उनीहरूले एउटा मेजर्स, उनीहरूले चाहिँ एउटा निकालेछ फ्रेमवर्क होइन। अब इन्डियाले एउटा फ्रेमवर्क निकालेछ होइन। सो मोस्टली मैले फ्रेमवर्कमा देखेको कुरा चाहिँ यो के हो भने चाहिँ यसमा मेजरली गर्नुपर्ने चाहिँ रिओपनिङको प्लानमा चाहिँ सबभन्दा धेरै कुरा चाहिँ ल्याकिङ भनेको चाहिँ हाम्रो अहिले किन यो गरेको भने चाहिँ सो वी क्यान ह्याभ हाम्रो इनएडुकेट हेल्थ केयर सिस्टम फेसिलिटीले चाहिँ ओभररन नहोस् विथ मोर सिक पिपल देन होइन, देन द नम्बर अफ बेड्स वी हेभ, अनि प्लस होइन ल्याक अफ पिपिई, ल्याक अफ भेन्टिलेसन, यिनीहरू कुरा हाम्रो अब ल्याक अफ हेल्थ फेसिलिटी भनेपछि बुझिहाल्नु हो, ल्याक अफ म्यान पावर होइन। सो यदि हामीले यो नगरेको, लकडाउन नगरेको भए चाहिँ यिनीहरू कुरा चाहिँ हाम्रो हेल्थ केयर सिस्टमहरू चाहिँ ओभररन हुन्थ्यो क्या। सो देयर विल बी सो मेनी पिपल द्याट, कति धेरै बिरामी हुन्थ्यो कि तपाईँहरूको हेल्थ केयरमा बेड पनि पुग्दैन थियो, न त हेल्थ केयर तपाईँलाई भेन्टिलेसन पुग्छ, न अक्सिजन मास्कहरू, मलाई अक्सिजनहरू पुग्दैन जस्तो लाग्छ नेपालमा होइन। यसको रिसर्च कसले गर्छ छैन, बट आई डोन्ट थिङ्क अक्सिजन, नम्बर अफ अक्सिजन नै पुग्छ। इभन दो होइन यो यसमा लाग्ने 20% अहिलेसम्म देखेको मेजरमा चाहिँ 20% अफ पिपलहरू चाहिँ सिक हुन्छ होइन, जसलाई लाग्छ, अरूहरू चाहिँ घरमै बसेर एसिम्टोमेटिक रुगा अलिअलि लाग्छ, 20%हरू चाहिँ हस्पिटलाइजै हुनुपर्ने हुन्छ रहेछ। अनि त्यो 20% पनि अब 2 मिलियनको 20% भनेपछि तपाईँ लगभग 2 लाख, हाम्रो 30 मिलियन भनौँ न ल, अहिले पपुलेसन 28 मिलियन थियो, 30 मिलियन भनौँ न होइन, 30 मिलियन 6 लाख होइन, 6 लाख पिपल, 6 लाख पिपलहरू चाहिँ यदि होइन यो नो डिस्टेन्स चाहिँ 6 लाख मान्छेहरू चाहिँ बिरामी हुन्थ्यो अरे, जसलाई चाहिँ सिरियस हेल्थ केयर चाहिन्छ होइन। यो 6 लाखमा पनि तपाईँको नेक्स्ट 10% गर्नेहरूलाई चाहिँ एकदमै सिभियरै हुन्छ, अहिलेसम्म बाहिरको डेटाहरू हेरे अनुसार होइन। सो त्यो 10%हरू, अनि म यसको सबै लिङ्कहरू कहाँबाट थाहा पाएँ, के थाहा पाएँ, सबै तपाईँहरूलाई पढेको छु, डोन्ट वरी होइन, आई डोन्ट बी। सो यो 30-60%मा पनि अब जस्ट थिङ्क अबाउट इट, जस्ट 10%लाई यसको हाफ भन्नु, 6 लाखको 3 लाख मान्छेहरू बिरामी भयो भने तपाईँलाई लाग्छ हाम्रो हेल्थ केयर सिस्टमले तान्न सक्छ? मलाई त सक्दैन जस्तो लाग्छ। यु डोन्ट ह्याभ द नम्बर्स अफ बेडै छैन, नम्बर अफ डक्टर्स छैन, अनि नम्बर अफ पिपिई सिपिई यिनीहरू कुराहरू त त्यो अर्कै टाढै कुरा हुनु भन्ने। सो अब तपाईँ सोचिरहेको उसले भन्यो होइन कति हेल्थ केयर, बट यो लकडाउन गरेर अहिलेसम्म यति घटेछ। सो अब के गर्ने त नेक्स्ट स्टेप, हाउ क्यान वी अब एज अ कन्ट्री कसरी ग्रो, कसरी नेक्स्ट स्टेप बढाउने, बिकज लकडाउन मात्रै गरेर साध्य हुन्न। सो अब नेक्स्ट स्टेप के भने चाहिँ मलाई अहिलेसम्म बाहिरतिर पनि लागेको चाहिँ कसरी ओपन गर्ने भनेपछि चाहिँ देयर सुड बी अ प्रपर, फर्स्टमा चाहिँ होइन मोस्ट कन्ट्रीहरूले किन यो लकडाउन गरेको भनेपछि चाहिँ सो द्याट हाम्रो हेल्थ केयर फेसिलिटीहरू चाहिँ अप टु ट्र्याक आउन सकोस् यो प्रब्लमलाई मिट गर्न होइन। सो मोस्टली मैले देखेको चाहिँ होइन एउटा चाहिँ यो कसरी ट्र्याक गर्ने, यो टेस्टिङहरू बढाउनु पर्ने भएकोले, बिकज टेस्टिङको ल्याकिङ वर्ल्ड वाइड छ। सो तपाईँहरू सोचेर होला नेपालले टेस्टिङै गरेछ नि, टेस्टिङै ल्याएको छैन भनेर, टेस्टिङको अहिले एकदमै हाहाकार छ, नट जस्ट यहाँ वर्ल्ड वाइडै, बिकज देयर आर ओन्ली
200 कन्ट्रिजबाट 2जनाले यसको रिएजेन्ट बनाउँछ जसले चाहिँ टेस्ट गर्ने त्यो एउटा केमिकल हो जसले चाहिँ यो हो कि होइन भनेर त्यो चाहिँ चाइना र इन्डिया छ अनि अब त्यो पनि यो फेसिलिटीहरू चाहिँ एकदमै कम थियो कि यो फेसिलिटी भन्दा नि यसको इन्डस्ट्री साइज यसको होइन स्कोप एकदमै कम थियो कि सो दे वरन्ट बिफोर द्याट योभन्दा अगाडि 3 लाख होइन महिनाको 4 लाखहरू यसरी मात्रै बनाउँछ अब अहिले 7 बिलियन पिपललाई चाहिसक्यो यो टेस्टिङहरू होइन सो अहिलेको त्यो इन्डस्ट्रीले म्याचै गर्न सकेको छैन सो अहिले वर्ल्ड वाइडै ल्याकिङ छ क्या विच इज रियली स्केरी पनि बट दिस सोज हाउ ल्याकिङ एज अ country पनि होइन क्या एज लाइक ह्युमन्स वी वेयर एन्ड हाउ मच वी वेयर टेकिङ फर ग्रान्टेड एभ्रिथिङ वी ह्याड होइन हाउ सिङ्गल भाइरस लाइक लाइक पहिला भन्थ्यो नि मलाई चाहिँ यसमा एन्डोलोजी के दिन मन लाग्छ भने चाहिँ यो चाहिँ सबैको यो अब डार्विनले भन्छ नि त एभ्रिथिङ किल्स डार्विनले त भन्दैन बट एज नेचरमा चाहिँ एभ्रिथिङ निड्स समथिङ टु बी किलिङ इट सो दिज आर आवर प्रेडिटर कि होइन हामी प्रे भएको सो मोस्टली वी लाइक टप अफ द फुड चेन्स होइन रहेछ हामीभन्दा पनि माथि एकजना अर्कै गोलै रहेछ होइन यो कुरा सो हामीलाई मार्ने पनि एउटा के कुरा चाहिँ रहेछ कि सो यो भाइरसहरू हो रहेछ कि अनि हामी अहिले लाइक आफ्टर द स्पेनिस फ्लू हाम्रोमा त्यस्तो वाइल्ड मेजरहरू चाहिँ के पनि भएन सो भए पनि लाइक पहिला अब अफ्रिकामा इबोला भएको थियो होइन यो साथ पहिला चाहिँ कन्टेन्ट भयो क्या सो दोज वेयर लाइक अब लोकली नै भयो अनि लोकलमै कन्टेन्ट भयो जसले गर्दा चाहिँ ग्रो हुन पाएन बट यो चाहिँ अब इट वाजन कन्टेन्ट एट फर्स्ट विच मेड इट रियली ब्याड अनि जसले गर्दा चाहिँ अहिले ल्याकिङ भयो सो त्यही कुरामा अब ओपनिङ हुने भयो भनेको चाहिँ होइन अब यो कसरी ओपन गर्ने सो अहिलेसम्म मैले हेरेको अनुसार चाहिँ यो फर्स्टमा लकडाउन किन गरेको भने चाहिँ हाम्रो हेल्थ केयर सिस्टम सम क्याप्सुलाइज होस् भनेर हामीले एडुकेट नम्बर अफ टेस्टिङ फेसिलिटिजहरू बढाओस् एडुकेट नम्बर अफ बेड्सहरू भेन्टिलेटर्सहरू होइन पिपिईहरू तिनीहरू सबै पहिला एकट्ठा गरौँ सो द्याट जब इफ अ पिक भयो भने कहाँ हामी टेक केयर गर्न सकोस् सो द्याट जबसम्म लाइक त्यसपछि लकडाउन गर्नु अनि त्यसपछि टेक केयर गर्ने क्यापेसिटी होस् भनेर बट अनफर्चुनेटली एज अ कन्ट्री हामी गर्न सकेको छैन म चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो लिडरहरूको इनएडुकेसीलाई भन्छु सरी हाम्रो लिडरहरूको ल्याक अफ इनएडुकेसी नै भनौँ न होइन हाम्रो लिडरहरूको हेरचक्राइ त नभनौँ त्यो डिफ्रेन्ट रिजनहरू छ होइन जो चाहिँ म अहिले अब धेरै पोलिटिकलाइज गर्दिनँ यसलाई अहिलेकोलाई सो द्याट्स इट सो सेकेन्ड थिङ आई लाइक टु टक अबाउट होइन अब सेकेन्ड थिङ यही थियो होइन अब लकडाउन कसरी खोल्ने सो सरी लकडाउन कसरी खोल्ने सो वेयर टकिङ अबाउट लकडाउन कसरी खोल्ने सो फर्स्टमा त हामीले यो बढाउन सकेन सो अब के गर्ने त अब लकडाउन अहिले जति बढाएको छ होइन अब के गर्नुपर्छ भने चाहिँ 3 स्टेपहरू अब इन्डियाको हामी स्टेप फलो गर्छ होला कस हामी ओपन बोर्डर छ 3 साइडमा छ सो वाट ह्यापन्स देयर इज काइन्ड अफ डाइरेक्टली अफेक्टिङ अस बिकज अ लट अफ पिपल ट्राभल देयर लट अफ पिपल गो वर्क फर देयर होइन देयर ट्राभल हामी फुडमा त्यहाँ अझै डिपेन्डेन्ट छ अझै फ्युलमा अझै डिपेन्डेन्ट छ सो देयर आर लट अफ थिङ्स द्याट वी आर डिपेन्डेन्ट देम अपन सो फर द्याट सो त्यसरी हामी इन्डियासँग चाहिँ एकदमै क्लोजली टाइ छ हाम्रो अब यो टाइ पनि इज नट लाइक अहिलेको कुराहरू हो बट लाइक हिस्ट्री अब हामी पहिलादेखि टाइअप छ बिकज हाम्रो कल्चरहरू पनि मेजर कल्चर नट एभ्री कल्चर होइन सब कुरा छैन बट मेजर कल्चरहरू अलमोस्ट 70% 60% चाहिँ पिपल हु फलो यहाँ रिलिजनहरू चाहिँ त्यहाँसँग अलिक म्याचअप हुन्छ सो इन्डियाले गरेको अनुसार चाहिँ इन्डियाले पनि पिपल हेज स्टार्टेड टु मेक इट यो देशलाई 3 तरिकामा डिभाइड गर्न सुरु गरेछ द रेड जोन येल्लो जोन एन्ड ग्रिन जोन होइन सो रेड जोन आर दोज हु हेभ अ लट हु हेज केसेस राइट नाउ हुज होइन जहाँ चाहिँ अझै पनि एक्टिभ केसेसहरू छ जहाँ चाहिँ एक्टिभ कम्युनिटी ट्रान्समिसनै भइरहेछ होइन अनि यिनीहरूलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ स्ट्रिक्ट लकडाउन होइन टेस्टिङ
र टेस्टिङ र त्यही होला अहिलेकोलाई होइन। अनि चाहिँ हेल्थ केयरहरू पुस गरिरहेछ। सो यो चाहिँ दुइटा चाहिँ मेन गरेर हुन्छ होइन। अनि यो नम्बरहरू कन्ट्रोल गर्न कोसिस गरेर हुन्छ। त्यसपछि येल्लो छ होइन। येल्लोमा चाहिँ जहाँ चाहिँ प्रायरहरू थियो तर अहिले फर अ कपाल अफ विक्स देयर हेभन बिन एनी न्यू केसेस होइन, स्टिल छ। अनि जहाँ चाहिँ अनि यस्तो ठाउँलाई चाहिँ येल्लो भन्छ। अनि यो ठाउँमा चाहिँ मलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने चाहिँ, अनि मलाई नै अलिअलि पढेको अनुसार जो चाहिँ बाहिर देशहरूले चाहिँ के गरिरहेको छ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ स्लाइट रिडक्सन इन द लकडाउनको सिस्टम होइन। दे आर स्टिल लकडाउन, स्टिल नथिङ क्यान बी, एभ्रिथिङ क्यानट बी ओपन होइन। बट लोकली फ्यु ग्रोसरी सपहरू होइन, किराना पसलहरू अलिअलि होइन, किराना पसल तिनीहरू चाहिँ खोल्न पाउने, पिपल क्यान मुभ होइन। अनि त्यसपछि ग्रिन होइन। ग्रिनमा चाहिँ यहाँ चाहिँ अहिलेसम्म नो एक्टिभ केसेस हेज एभर बिन रेकर्डेड। सो हाम्रो नेपालमा हेऱ्यो भने चाहिँ मोस्टली यहाँ माउन्टेन साइडतिरहरू यो चाहिँ एकदमै ऱ्याम्पेन्ट छ माउन्टेन साइडतिर। सो एज देयर इज नो पिपलहरू धेरै मुभ गर्न कमै हुन्छ, प्लस पपुलेसनहरू हाइली डेन्स हुन्न, अनि प्लस ट्राभलिङ अरूको बाहिरबाट मान्छे आउने पनि धेरै हुन्न। यसले गर्दा चाहिँ यिनीहरूमा चाहिँ छैन धेरै। सो यसमा चाहिँ एकदमै लुजन। तर यहाँ पनि माथि पनि येल्लोमा पनि टेस्टिङ चाहिँ ऱ्याम्पेन्टै हुनुपर्छ। टेस्टिङ चाहिँ सबै ठाउँमै हुनुपर्छ है, रेड ब्लू येल्लो। बिकज जति टेस्ट गर्यो त्यति मान्छेहरू थाहा पाउँछ त्यति, अनि वी क्यान क्लोज अफ अनि बिस्तारै पिपल द्याट डोन्ट ह्याभ क्यान रिटर्न ब्याक होइन। सो मोनिटरिङ भन्नु होइन, त्यो चाहिँ चाहिन्छ। सो अब यो लकडाउन भयो होइन। अब सो अब यो चाहिँ गभर्मेन्टले गर्ने कुराहरू हो। सो वाट अब हामी सोचिरहेको वाट क्यान वी डु एज अ पिपल होइन। सो हामी के गर्न सकिन्छ भने मोस्टली चाहिँ वी क्यान थ्री कुरा है। एउटा हेल्थ राख्ने, हाइजिन राख्ने, हेल्दी हाइजिनिक सरी हेल्दी हाइजिनिक राख्ने, अनि पछि अनि सोसल डिस्टेन्सिङ। सो हेल्थमा के राख्ने, हेल्थ हाइजिनिक र सोसल डिस्टेन्सिङ होइन। सो हेल्थमा के गर्ने भने चाहिँ आफू सकेसम्म फिट रहने होइन। बिकज मोस्टली हामीले यो देखेको चाहिँ यो भाइरसहरूले चाहिँ ओल्ड एउटा त्यो छ जुन चाहिँ हाइली इफेक्टेड छ यसबाट होइन। त्यो चाहिँ भनरेबल ग्रुप्स भन्छ क्या। सो दोज पिपल ह्याभ हु आर ओल्ड एज होइन, एल्डरली, अनि सफरिङ फ्रम क्रोनिक डिजिज ओर ह्याभ प्रायर विक इम्युन सिस्टम होइन। सो विक इम्युन सिस्टम भएकाहरू तिनीहरूलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ। सो उनीहरूको हेल्थहरूलाई चाहिँ बडी कन्टेन गर्ने, उनीहरूलाई मोस्ट उनीहरूलाई प्रोटेक्टेड गर्नुपर्छ होइन। सो उनीहरूलाई राम्ररी हेल्दी राख्ने, उनीहरूलाई अझै पनि यस्तो ग्रुपहरूलाई चाहिँ आई वुड रेकमेन्ड होइन टु नट गो आउट सो मच। आई नो मोस्टली पिपलहरू यहाँ नेपालमा चाहिँ दोज हु हेभ। सो यो कुराहरू चाहिँ अब फर्स्टमा चाहिँ हु आर द भनरेबल वान्स होइन, त्यो कुरा गरौँ न, को भनरेबल वान्स। सो अहिलेको एउटा नयाँ रिसर्च आएको थियो हिजो अस्ति भर्खर आएको होइन। द्याट वाज अन पब्लिस्ड अन द न्यू इङ्ल्यान्ड मेडिकल जर्नल होइन। सो त्यहाँ चाहिँ के पत्ता लागेको छ भने चाहिँ न्यू इङ्ल्यान्ड सरी जर्नल अफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएसनमा यो स्टडी चाहिँ न्युयोर्कको पेसेन्टहरूमा गरेको थियो। कस्तो कस्तो पेसेन्ट आएको छ र उनीहरूको सिम्टम्स र उनीहरूको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू कस्तो थियो कि यिनीहरूको जो चाहिँ हस्पिटलाइज भएको थियो न्युयोर्क सिटी एरियामा। सो त्यसमा चाहिँ के थाहा पाएछ भने चाहिँ होइन, मोस्टली मेलहरू छ, को एज चाहिँ 52देखि 75को रेन्जमा हुन्छ होइन। अनि सो यसमा चाहिँ के भन्छ सबभन्दा धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ कोलाई लागेको छ भने चाहिँ जसको चाहिँ यो हाइपर टेन्सन छ, हाई बिपी होइन, हाई बिपी हाई छ भन्छ नि हो, तिनीहरू चाहिँ एकदमै तिनीहरू चाहिँ अलमोस्ट होइन 56% अफ पिपल चाहिँ तिनीहरू छ अरे हाई बिपी भएकोहरू। त्यसपछि चाहिँ जो चाहिँ मोटोहरू छ, अब्सेसिटी होइन। यो चाहिँ अब कस्तो हुन्छ जो चाहिँ एकदमै मोटो छ, जो चाहिँ ओभरवेटहरू छन्, तिनीहरू चाहिँ 41%हरू छ अरे।
त्यसपछि चाहिँ 30 अलमोस्ट 33% चाहिँ डायबिटिजहरू भएको छ। यो तिनवटा चाहिँ एकदमै हेर्नुपर्नेहरू छ। डायबिटिक पेसेन्ट, अब्सिटी होइन, अब्सिटी होइन, अब्सिटी जो चाहिँ ओबिसहरू, ओबिसिटी होइन, ओबिसहरू मोटाहरू। अनि त्यसपछि चाहिँ हाइपरटेन्सन। सो यो चाहिँ हाई बिपी बेकार हो। यिनीहरू तिनवटाको चाहिँ हाई बिपी चाहिँ यदि हुन्छ 56%, सो द्याट्स मोर देन 50%हरूलाई चाहिँ हाई बिपी थियो अरे। कोमोबिडिटिज, सो यो चाहिँ के भयो थियो, मर्न अगाडिहरू भएकाहरूको धेरै छ, मर्नेहरूको चाहिँ हाई बिपी, त्यसपछि 41%को त्यो, अनि 33%हरूमा चाहिँ डायबिटिज देखेको थियो अरे। सो त्यो चाहिँ एकदम याद गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ होइन। सो यिनीहरू चाहिँ, सो यो चाहिँ हाम्रो भनरेबल एजहरू हो। ओल्ड एज, डायबिटिज, हाई बिपी र मोटापन। सो अब बिपी, यो डायबिटिजहरू, यिनीहरू भने चाहिँ एटलिस्ट इफ यु नट अन द ओल्ड एज साइड, जो तपाईँ 40देखि 60को 40-50को एजमा अझै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो दिस क्यान बी कन्ट्रोल्ड है। देयर हेज बिन अ नम्बर अफ स्टडिज डन। तपाईँहरू पनि खोज्नु, आजकल इन्टरनेट छ होइन। यदि तपाईँ सक्नुहुन्न भने तपाईँको छोराछोरीहरूलाई भन्नु होइन कि यो कसरी हामी यो कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ र। सो अब मोस्टली चाहिँ त्यो गर्नै पर्छ होइन। अब यो चाहिँ हेल्थ वाइजमा भयो, हाइजिनमा होइन। हेल्थ वाइज चाहिँ अब हेल्थ के छ भने चाहिँ यो हेल्थ इस्युहरू भएकाहरूलाई नहराउने, मोस्टली अलि सिक्योर भएर बस्नु, अनि सकेसम्म अब आफ्नो हेल्थलाई अलि राम्ररी हेरचाह गर्नु, एक्सर्साइज गर्नु, राम्रो खानु होइन। डायबिटिजहरू भएकाहरू कुल्यो नखानु, हाई कार्ब डायट नखानु, सकेसम्म मासुहरू, ग्रिन लिफी ग्रिनहरू मासु खानुहुन्छ, सागपातहरू धेरै खानु, भातहरू, यो कार्ब्सहरू हुन्छ नि, पाउटी साउटीहरू जुनमा चाहिँ कार्बोहाइड्रेटहरू, तिनीहरू धेरै नखानु। अनि हाइजेनिक, सो हाइजेनिकमा दुईवटा कुरा छ। एउटा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हात धुने, अनि जस्तो अब त्यो हात धुने भने चाहिँ हो तपाईँ जहिले पनि हात धोइराख्नु पर्ने होइन। सो तपाईँ हात कहिले कहिले धुने भने चाहिँ तपाईँ मुख छुनु लाग्छ अरे, बाहिरको कुनै के सर्फेस छुएछ, अनि अब घरभित्र आउनु लाग्छ भने चाहिँ पहिला हात धुनु 20 सेकेन्डको लागि साबुन पानीले, अनि त्यसपछि चाहिँ भित्र छुनु, अनि त्यसपछि घरको सामानहरू छुनु, अनि बाहिर जाने बेला मास्क लाउनु। मास्क हेज रियली हेल्प। यदि तपाईँलाई सङ्क्रमित छ भने चाहिँ तपाईँलाई यसबाट अरूलाई सङ्क्रमित हुनुबाट धेरै घटाउँछ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ थर्डमा चाहिँ त्यो चाहिँ हाइजेनिक भयो होइन। त्यसपछि सोसल डिस्टेन्सिङ होइन। यो चाहिँ मेन अलिकति हामीले ध्यान दिनुपर्ने, जो चाहिँ म नेपाली सोसाइटीमा धेरै गरिरहेको देख्दैन। सो सोसल डिस्टेन्सिङ भने चाहिँ अरू मान्छेबाट, आफ्नो क्लोज फिगरहरूबाट टाढा बस्ने, नजिकैकोबाट नबस्ने, ह्यान्डसेकहरू, हात मिलाउने, यिनीहरू अँगालो मार्ने नगर्ने, जस्ट सोसल डिस्टेन्सिङ गर्ने। सो अरूहरूलाई सोसल डिस्टेन्सिङ चाहिँ 1 मिटर 3 फिट और 1 मिटर टाढा बस्ने। यदि मास्क ल्याएको छ भने, मास्क नल्याएको छ भने 2 मिटरसम्म बसेको हुन्छ। अनि जो मान्छेहरू त्यति बेला जो मास्क ल्याएको छैन, खोक्ने बेला, ह्याची गर्ने बेला चाहिँ मुख आफ्नो छोप्नु, रुमालले होस् या टिस्यु पेपरले, अनि त्यो टिस्यु पेपर फाल्नु डस्टबिनमा है। अनि अब हेल्थ एन्ड हाइजिन भएन। अब यो कुरा गर्दा त्यो तिनवटा कुरा चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अब अर्को कुरा चाहिँ कस्तो मान्छेहरू चाहिँ कति बेला आफूलाई बिरामी थाम्ने चाहिँ कति भन्छ होइन। अब यो हामी है, मैले भने बिरामी भएको थाहा हुन अथवा तर बिरामी भयो भने कस्तो के छ त लक्षण भनेर। सो लक्षणहरू चाहिँ देखेको चाहिँ यो चाहिँ न्यू इङ्ल्यान्ड मेडिकल जर्नलमा पोस्ट गरेको थियो। यो चाहिँ चाइनाको बनिले थियो। सो चाइनाको धेरै इभन दो बिलिभ यो चाहिँ अलिक पियर रिभ्युड भएर राम्ररी आएको छ। सो यसमा चाहिँ के देखाएको छ भने चाहिँ अलमोस्ट 7 त्यहाँको जतिवटा पेसेन्ट, त्यहाँ अब आई थिङ्क 200-300 कतिजनालाई गरेको थियो। यो सानो एउटा हस्पिटलमा दिएको हो होइन। यो यसमा ठ्याक्कै बिलिभ गर्नुहुन्न, तर यो अझै डेटा आउँछ नि, अझै हुन्छ। सो फर्स्टमा चाहिँ 79%हरूलाई चाहिँ खोकी थियो है,
चाहिँ खोकी लाग्ने त्यो चाहिँ धेरै देखाइदियो। त्यसपछि 71%लाई चाहिँ फिभरहरू आएको थियो अरे। फेरि अघिको देखाएको यो न्यू जर्नल अफ यो इङ्ल्यान्ड यो न्युयोर्क सिटीमा चाहिँ धेरैजनालाई चाहिँ ज्वरो चाहिँ आएन, जस्ट 30 to 40%लाई मात्रै ज्वरो आएको छ अरे, खोकी आएको छ अरे। यहाँकोलाई चाहिँ धेरै सर्टनेस अफ सास फेर्न गाह्रो हुने, स्वया 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 हुने छिटो छिटो होइन, त्यो चाहिँ धेरैजनाले देखेको छ अरे। यहाँ पनि यो अलमोस्ट 60%लाई लागेको छ होइन। त्यसपछि मसल पेन, जिउ दुख्ने होइन, मासुहरू दुख्ने, डाइरिया पनि हुनसक्छ होइन। डाइरिया चाहिँ अलमोस्ट 20%, 10% छ। अनि भमिटिङ र नजिया चाहिँ 19%लाई मात्रै छ। सो यो दुईवटा कुराहरू चाहिँ एकदम याद गर्नुपर्ने हुन्छ सक्छ। अनि अब सो यो कुराहरू जो तपाईँले सिम्टम्स देख्यो भने चाहिँ तपाईँ आफ्नो हाम्रो नम्बरहरू छ 1887 कि कति जे पनि यहाँ आफ्नो हेर्नु होइन, 1187 और समथिङ लाइक द्याट। त्यो चाहिँ म स्योर छैन है, रुखमा म हेर्ने पर्छ त्यो, मलाई ठ्याक्कै थाहा छैन। जे पनि तिनीहरूमा फोन गरेर तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कि के गर्ने कसो गर्ने, कि तपाईँ पुलिसलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ होइन 100मा, अनि उनीहरू भन्छ के गर्ने भनेर। अनि आज 28मा एउटा मेन न्युज चाहिँ मलाई थाहा पाएको चाहिँ, सो यहाँ पनि त्यही छ, टेस्टिङ र ऱ्याम्प गर्नु पऱ्यो। अनि कसरी अब यो यसबाट कसरी बढाउने भनेर, सर्टनेस अफ योबाट कसरी हट्ने, लकडाउनलाई कसरी हट्नेको कुरा गरेछ आजको न्युज पेपरमा। यो हिमालय टाइम्स पढिरहेको छु म अघिदेखि होइन। सो 3टा टाइप अफ यसमा त्यही भन्छ, रेड अरेन्ज भन्छ, येल्लोको सट्टा अरेन्ज, ग्रिन जोन यता चाहिँ सजेस्ट गरेछ। यो चाहिँ मिस्टर को थियो यो, मिस्टर बाबुराम मर्सानी, ही वाज द डाइरेक्टर अफ एपिडेमियोलोजी एन्ड डिजिज कन्ट्रोल डिभिजन होइन, पहिला फर्मर पहिलाको, उसले चाहिँ यस्तो सजेस्ट गरेछ। सो जो इन्डियाकोसँग म्याच छ, सो मैले भने जस्तै येल्लोको सट्टा अरेन्ज, सो सेम थिङ होइन। अनि सो द्याट्स इट। अनि त्यसमा सो हामीले यो कुरा कभर गरिसक्यो कसरी गर्न सकिन्छ भनेर। अनि अलिकति अर्को न्युजमा चाहिँ यो एनआरबीहरूले चाहिँ अब नेक्स्ट विक चाहिँ अलिकति रिलिफ प्याकेजहरू ल्याउनु लाग्छ। सो आई थिङ्क जोहरूलाई यसले चाहिँ अलिकति लोनहरू भएकाहरू, टुरिज्ममा भएकाहरू, बिजनेसहरू, स्मल बिजनेसहरू जो आर गेटिङ अ लट अफ ह्याम्पर, द्याट्स वाइ आई थिङ्क यो लकडाउन ओपन गर्नुपर्ने पनि एकदमै नेसेसिटी भइसक्यो। इट्स बिन मोर देन अ मन्थ होइन। अब जो मान्छेहरूको बिजनेस छ, लोन लिएर बिजनेस गरेको छ, तिनीहरूलाई कति गाह्रो भइसक्यो होला। लोन पेमेन्ट गर्नै पऱ्यो, बट बिजनेसमा मनी नै आइरहेको छैन, देयर इज नो, इम्प्लोयरलाई तिर्नै पऱ्यो। सो तिनीहरू एक्सपेन्सेसहरू बढिरहेछ, इन्कमहरू घटिरहेछ। सो आई थिङ्क many businesses are going to go down after this, and I hope the government can do something about those who are really in tight spot होइन। कसैलाई पनि आफ्नो घर सर यसो के आफूलाई के पनि नराम्रो नहोस्। अनि सो टिल नाउ हिजोसम्म there has been 52 confirmed cases, 16 have been discharged, पिसिआरमा 10,000 गरेछ होइन, क्वारेन्टिनमा 20,000 छन्। मलाई अझै पनि किन क्वारेन्टिनमा सबलाई राखिरहेको टेस्ट चाहिँ नगरेर म बुझ्दिनँ। आइसोलेसनमा चाहिँ 106 छ। सो यिनीहरूलाई चाहिँ सो यो म नम्बरहरू कस्तो कन्फ्युजिङ छ क्या, केसेसहरू त्यति मात्रै भनेछ, तर अब आइसोलेसनमा त्यति धेरैजना छ किन तिनीहरूको पिसिआर नगराउने, तिनीहरू धेरै कुराहरू छन्। सो आजको लागि यति गर्दै म बिदा लिन चाहन्छु। तपाईँहरूलाई केही सुझाव छ भने, मेरो के मन परेन के नराम्रो, प्लिज डु कमेन्ट गर्नुहोस्। मलाई क्रिटिसिजम, बिकज यो मेरो फर्स्ट टाइम हो। आई होप टु गेट बेटर, होप यु अल आर डुइङ गुड, होप एभ्री वान इज इन देयर होम स्टेइङ सेफ होइन। जानु बाहिर पनि कहिले काहीँ घुम्नु, तर धेरै हुलमा नजानु, त्यो चाहिँ याद गर्नु। हुलमा चाहिँ जान्दै नजानु, सोसल डिस्टेन्सिङ गर्नु, 1 मिटर टाढा बस्नु, मास्क लाउनु, हात धोइराख्नु, अनि try to do something. Bye.